آج کیونکہ ایک بہت بڑا دن ہے اور بڑا دن اس وجہ سے ہے کہ آج بہت بڑا جھوٹ بولے جانے والا ہے۔ صبح صبح عوام کو یہ اعلان کیا گیا وزیر اطلاعات پاکستان کی طرف سے، جو کرائے کے ترجمان تو ہیں ہی، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ جو بیان دیتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کا قصور نہیں، کیونکہ جس وزیر اعظم کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، جس حکومت کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، ان کے بھی کل، آج اور پرسوں کے بیانات آپس میں نہیں ملتے۔ سب سے پہلے تو آج انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج عمران صاحب ایک بہت بڑا عوام کو ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں، جو عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور وہ ریلیف پیکج اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے فرما رہے تھے کہ وہ عوام کی تکالیف کا تدارک کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا ان کی پہلی ترجیح ہے۔ تو میں اس مضحکہ خیز ایک تو جو ٹویٹ ہوا اور جو عمران صاحب عوام سے خطاب کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اور اس خطاب سے پہلے عمران صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہتی ہوں اور عوام کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، جس کے لیے آج کی پریس کانفرنس کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا۔ سب سے پہلے 3 سال عمران صاحب نے جو عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی کا پیکج دیا ہے، اور 3 سال کے بعد یہ کہنا کہ عوام کو ریلیف پیکج دینے کا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ 3 سال میں عوام کو ریلیف دینے کے پیکج کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ 3 سال میں عوام کو ریلیف پیکج دے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور 2018 میں 5.8% پہ ترقی کرتا ملک کو کارخانوں اور ترقی دے کر نواز شریف نے عوام کو ریلیف دیا تھا۔ اور 3 سال میں جو 3 سال بعد اعلان کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے ریلیف پیکج کا، انہوں نے 3 سال میں عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، مفلسی، بھوک اور تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا، اور بھوک مٹانے کے لیے کارخانے بند کر کے لنگر خانے دیے۔ وہ آج اعلان کرنے جا رہے ہیں عوام کو ایک بڑے ریلیف پیکج کا۔ تو اس میں جو تدارک ہے نا عمران صاحب کو، وہ تدارک صرف عمران صاحب کو اپنے اے ٹی ایمز، کارٹلز اور مافیا کے نفع اور نقصان کا ہے، کہ کس طرح قانون میں تبدیلی لا کر، نیب آرڈیننس لا کر، پارلیمان کو بائی پاس کر کے اپنے مافیا، اے ٹی ایمز اور کارٹلز کو نفع اور نقصان اور ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں۔ تدارک عوام کو ریلیف دینے کا نہیں ہے۔ تدارک عوام کو ریلیف دینے کا اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف 35 روپے آٹے کو 110 روپے کلو آٹے پہ کر دینے سے نہیں ہوتا۔ عوام کو ریلیف 52 روپے چینی کو 130 روپے کر دینے سے نہیں ہوتا، اور جب اعلان کیا جا رہا ہے پیکج دینے کا، صرف 2 دن کے اندر 20 روپے کلو چینی مہنگی ہوئی ہے۔ بجلی کا 11 روپے یونٹ 24 روپے یونٹ کر دینے سے ریلیف نہیں دیا جاتا عوام کو۔ گیس 600 روپے سے 1400 روپے کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ گھی جو پکانے کا تیل ہے وہ 140 روپے کلو سے 360 روپے کلو کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ ادویات جو ہیں وہ 500% مہنگی کرنے سے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف 3 سال میں نہیں دیا جاتا۔ اور مقروض کرنا، عوام کو 3 سال میں صرف مقروض کیا عمران خان صاحب نے، تکالیف دی عمران خان سے، اور جو قرضہ نہیں لوں گا، جو صرف قرضے کی مد ہے، اس میں 2018 میں
25,000 बिलियन का कर्जा आज जून 2021 में 40,000 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। और अगर इसमें लायबिलिटीज का इजाफा कर लिया जाए तो वो 40,000 के ऊपर लायबिलिटीज को डाल दिया जाए तो 2018 में 29,000 से 2021 में 48,000 रुपए जो हुकूमती कर्जा प्लस लायबिलिटीज हैं वो पहुंच चुका है। और ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ है जो आज इसका ऐलान किया जा रहा है, वो दूध जो है, दूध की कीमत 2018 में 90 रुपए किलो थी। जो रिलीफ देने जा रहे हैं उन्होंने 130 रुपए किलो कर दिया है। जो दही की कीमत 100 रुपए किलो 2018 में थी, वो आज 200 रुपए किलो दही की कीमत। चावल जो कि 80 रुपए से 180 रुपए कर दिया गया है। सब्जियां 200 से 300% महंगी हो गई हैं। और उसके बाद जो स्पेसिफिक प्राइसेस हैं उन पे अगर मैं आ जाऊं, जो ये इनकी अपनी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं, उनके मुताबिक जो मसूर की दाल है वो 113 से 197 रुपए, जो मूंग की दाल है वो 114 से 197 रुपए, जो माश की दाल है वो 148 से 277 रुपए, जो खाने का तेल जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आलू है वो 27 रुपए से 72 रुपए किलो। ये देने लगे हैं आज माशी रिलीफ देने लगे हैं आवाम को, एक बहुत बड़ा पैकेज देने लगे हैं जिससे तकालीफ में कमी आएगी। और जो चावल है वो 75 रुपए से 117 रुपए। जो मुर्गी का रेट है आज का वो 191 से तकरीबन लगभग 400 से 500 रुपए। जो दूध है वो 84 रुपए से 130 रुपए। जो अंडे हैं वो 52 रुपए दर्जन से 178 रुपए दर्जन। जो प्याज है वो 29 रुपए से 80 रुपए किलो। जो टमाटर है वो 31 रुपए से 95 रुपए किलो। ये है इनकी इमरान खान के अदादो शुमार। ये देने लगे हैं, आज खिताब करेंगे और आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देंगे। और इस वक्त सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान इस खित्ते में, इस वक्त महंगाई के, बेरोजगारी के आलमी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस वक्त कर्जे का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। रुपए की कदर की कमी का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। एक हंसते बसते तरक्की याफ्ता मुल्क 5.8% पे तरक्की करते मुल्क को पहले मनफी 0.4% पर लेकर गए और अब 2.5% का झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, फिर 3% का झूठ बोलते हैं तरक्की का। और इससे आम आवाम को भूख और अफलास और लंगर खाने के हवाले कर दिया। ये अवामी पैकेज इमरान खान साहब 3 साल बाद उस अवामी पैकेज का ऐलान करेंगे। और एक ऐलान तो इमरान खान साहब आज जब ऐलान करेंगे ना, आज जब खिताब करेंगे, तो मैं आपको चैलेंज करती हूं कि एक खिताब तो हुआ था कि 100 दिन में करप्शन खत्म करेंगे और नैब ऑर्डिनेंस के जरिए आटा चीनी चोरों को, बिजली चोरों को, गैस चोरों को, माफियाज को और कार्टल्स को एनआरओ दे दिया। ये 100 दिन में करप्शन खत्म करने का भी ऐलान सुना था। 90 दिन में एक माशी प्लान आया था 100 दिन का, और एक 90 दिन में करप्शन खत्म करने का ऐलान आया था। एक खिताब 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का भी आप ही ने किया था। एक ऐलान आपने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का भी किया था। एक खिताब आपने प्रोटोकॉल ना लेने का और गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर उनको भी यूनिवर्सिटियां बनाने का आपने ऐलान किया था। एक ऐलान आपने कर्जा नहीं लेने का भी किया था और मर जाने का भी किया था। एक ऐलान आपने IMF नहीं जाऊंगा और खुदकुशी कर लूंगा भी ऐलान आप ही ने किया था। और लंगर खाने खोलने और कारखाने बंद करने का भी खिताब और ऐलान आप ही ने पाकिस्तान की आवाम को किया था। तो मेरा आपको मशवरा है कि बेहतर यही है कि एक और खिताब करके अपने झूठों में, अपने आवाम को धोखा देने में और अपने गुनाहों में इजाफा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके किसी खिताब, किसी रिलीफ पैकेज में यकीन नहीं रखती। आज कहते हैं कि हम आवाम की पॉवर्टी एलिविएशन कर रहे हैं। 2 दिन पहले इनका वजीर खजाना कहता है बेरोजगारी भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। और आज किस पैकेज का ऐलान कर रहे हैं? जो 2018 में गरीब स्टूडेंट, तालिबे इल्म, गरीब आवाम के लिए
एक मोटर बाइक, एक मोटरसाइकिल की कीमत जो 64,000 रुपए की थी, आज वही 95,000 की हो गई है। जो रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की 2,500 रुपए में होती थी, आज 5,000 रुपए में वही रजिस्ट्रेशन मुल्क के अंदर होती है। आप अवाम को रिलीफ पैकेज देंगे? क्यों झूठ बोलते हैं? अवाम को अगर आपने रिलीफ देना है, और मैं अवाम से भी ये कहना चाहती हूं कि आज का रिलीफ, पेट्रोल महंगा होता है तो कहते हैं साइकिल और मोटर बाइक्स वालों को सब्सिडी देंगे, ये इमरान साहब ऐलान करते हैं। आज का जो रिलीफ है वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स होगा। सिर्फ आज का रिलीफ अवाम के लिए रिलीफ नहीं, बल्कि अवाम की तकालीफ में इजाफा होगा। आज का रिलीफ सिर्फ अवाम के साथ वही धोखा होगा जो 18 साल कंटेनर पर कहते रहे और पिछले 3 साल पाकिस्तान में अवाम से झूठ बोलते रहे, और 8 साल केपीके की हुकूमत और केपी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से झूठ बोलते रहे। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके असल मकसद इमरान खान साहब का मुल्क की हुक्मरानी नहीं, बल्कि नैब चेयरमैन बनना था। और अब तो मुझे लगता है उनका ख्वाब इमरान खान साहब का शहजाद अकबर बनना है, क्योंकि अब जो ऑर्डिनेंस आया है उसके जरिए, उस ऑर्डिनेंस के जरिए, जो पहला ऑर्डिनेंस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को एनआरओ देना था। दूसरा ऑर्डिनेंस नैब की चेयरमैन की तकर्री, जिन्होंने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, उन्होंने जो नैब की तकर्री है वो भी इमरान साहब के हाथ, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तमाम जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर से लेता है। तो अब नैब की तकर्री और नैब का रिमूवल इमरान साहब के हाथ में है। ये है एहतसाब की कहानी, क्योंकि जब जब चेयरमैन नैब इनके आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को एनआरओ नहीं देगा नए कानून के तहत, तो चेयरमैन नैब को रिमूव कर दिया जाएगा, उसको अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा, और इसका इख्तियार भी इमरान साहब ने अपने हाथ में ले लिया। तो पाकिस्तान की अवाम ये जानती है। इनसे सवाल करो, ये जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का जो ये मैंने आपको अभी इनके रेट्स बताए हैं, ये सब इमरान खान के फैसलों से हुए हैं, इमरान खान के दस्तखत से हुए हैं। इन सब की जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद होती है। और आज कहते हैं कि मैं रिलीफ पैकेज देने जा रहा हूं, एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें, क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए, माशी तबाही से निजात चाहिए, भूख और अफलास से निजात चाहिए, तो वो सिर्फ इमरान खान के इस्तीफे में है। और आज सिर्फ एक ऐलान जो आप अपने इस्तीफे का करें, वो पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करने का संगे मील साबित होगा। आपका पैकेज, आपका रिलीफ पैकेज, आपके लंगर खाने, आपने जो अवाम को भूख और अफलास दी है, अब उस पर अवाम का किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। आप इस मुल्क को चलाने की अहलियत नहीं रखते। आप 22 करोड़ अवाम की किस्मतों के फैसले करने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते। आप सिर्फ इस मुल्क को लूटने आए हैं, अपने एटीएम्स, अपने माफियाज की जेबें भरने आए हैं, अपने माफियाज को रिलीफ पैकेज देने आए हैं। 3 साल बाद आपने सिर्फ अवाम को तकालीफ दी हैं, किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। अवाम को रिलीफ देना होता तो आप हर रोज बिजली महंगी करते हैं, गैस महंगी करते हैं, और महंगी गैस जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जिस घर का बिजली का बिल 2,000 रुपए आता था, आज 5,000 रुपए आता है। और आप रिलीफ पैकेज की बात करते हैं, जिस दिन रिलीफ की बात करते हैं उस दिन चीनी महंगी करते हैं, जिस दिन रिलीफ की बात करते हैं उस दिन आटा, बिजली, गैस सब महंगा करते हैं। और महंगा करने के बावजूद एक महंगा करते हैं, 1 किलो चीनी के लिए बहनों और बच्चियों और बेवाओं को कतारों में खड़ा करते हैं। आटा महंगा करते हैं तो मिलता भी नहीं है। जिस मुल्क में 2018 में जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट हो रही थी, आटा एक्सपोर्ट हो रहा था, चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी, आज उसी मुल्क में इन कार्टल्स, माफिया और इमरान साहब के फैसलों की वजह से आटा इंपोर्ट हो रहा है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, कॉटन इंपोर्ट हो रही है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो डेटा है वो मैं आपको देना चाहती हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त जो कॉटन की पैदावार थी वो 11.9 मिलियन बेल थी। और आज उसी मुल्क की
कॉटन की जो पैदावार है वो 30 साल की कम तरीन सतह पर है, जो 5.9 मिलियन है। जो डीएपी 2018 में 2600 रुपए का मिलता था, आज वही डीएपी किसानों को 8000 रुपए का मिलता है। ये है रिलीफ पैकेज इमरान खान साहब का, जो तकारीर करते हैं। कहते थे कोई भूखा नहीं सोएगा, 2018 की वजीर आजम की तकरीर जो थी, कोई भूखा नहीं सोएगा। लंगर खाने खोले, वो भी बंद कर दिए। रोजगार, सबसे बड़ा रिलीफ अवाम को रोजगार का होता है। पेट भरकर जब एक नौजवान रात को सोता है, सुबह नौकरी पे जाता है, इससे बड़ा रिलीफ कोई नहीं होता। और इस हुकूमत ने, इमरान खान ने और उनकी पॉलिसीज ने इस मुल्क में नौजवानों को बेरोजगार किया है, मुल्क को गरीब किया है, अवाम को भिखारी बना दिया है। और कहते हैं कि आज बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान होगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान की अवाम, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, जिसको बहुत कहते हैं जी, जिस वक्त आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, उस वक्त जो वजीर आजम होता है वो चोर होता है। तो आज आटा 35 रुपए से 110 रुपए किलो है, तो इमरान साहब चोर हैं। आज चीनी 55 रुपए किलो से 130 रुपए किलो है, तो इमरान खान साहब आप चोर हैं। और चोर का रिलीफ पैकेज पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए, क्योंकि चोर का रिलीफ पैकेज सिर्फ माफियाज, कार्टल्स और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब के एटीएम्स हैं उनकी जेबें भरने के लिए होगा। चोर का रिलीफ सिर्फ गैस और बिजली, जो कि महंगी होने के साथ साथ लापता भी है, वो पैकेज सिर्फ इमरान खान के माफिया और कार्टल्स के लिए। और आज का जो पैकेज का ऐलान है, ये एक बहुत बड़ी वारदात है। पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूं, और ये वारदात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ का पैकेज है, एक कॉस्मेटिक्स है, आवाम को धोखा देने का पैकेज है, जो 3 साल से आवाम को दिया जा रहा है। और ये पैकेज पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद करती है। और आपको मैं चैलेंज करती हूं कि अगर कोई पैकेज पाकिस्तान की आवाम को देना है, तो आज अपने खिताब में आटे को 35 रुपए किलो करें, आज अपने खिताब में चीनी को 52 रुपए किलो करें, आज अपने खिताब में बिजली को 11 रुपए पर यूनिट करें, आज अपने खिताब में गैस सस्ती करें, और आज अपने खिताब में बताएं कि 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां पाकिस्तान की आवाम को दी हैं। आज अपने खिताब बताएं कि 50 लाख घरों को कम से कम एक प्रेजेंटेशन और विजुअल वीडियो ही बना लेते 50 लाख घरों की। ये बता दें कि आज 50 लाख घरों में से कितने लोगों को 50 लाख घर दिए। और IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। वैसे तो अगर वो एक खुदकुशी हो जाती तो आज माएँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं, क्योंकि उनको रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं है। आज बच्चे जो हैं वो भूखे सोते हैं घर में। तो वो खुदकुशी अगर एक हो जाती तो आवाम जो है वो बहुत सी तकालीफ से बच जाती। तो आज बताएं कि IMF की ताबेदारी में और कितना आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगा होना है। आज बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि आज कितना IMF की ताबेदारी में अब आपने अवाम को लूटना है। तमाम शरायत IMF की जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम के सामने रखी जाएं। किन शरायत से IMF की ताबेदारी हो रही है और अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है? क्या है वो शरायत जिनसे हर रोज बिजली महंगी होती है, हर रोज गैस महंगी होती है, हर रोज बेरोजगारी में इजाफा होता है, हर रोज पाकिस्तान में भूख में इजाफा होता है? वो तमाम शरायत पाकिस्तान की आवाम को बताएं। और बताएं आज अपने खिताब में कि मैंने अपने माफियाज को, अपने कार्टल्स को और अपने ATMs को मैंने NRO दिया है नैब ऑर्डिनेंस के जरिए। और सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस के अंदर वो शरायत रखी गई हैं। आपने समझा था कि हर चीज का इलाज हथकड़ी लगाने में, ऑपोजिशन को जेलों में डालने में, पार्लियामान की जबान बंदी करने में, मीडिया की जबान बंदी करने में, हर चीज का इलाज इन चीजों में है। इसलिए आपने, बेहतर था अगर यह काम करना था तो नैब के चेयरमैन बन जाते। इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना होकर कम से कम जो आवाम के ऊपर जो इस वक्त मजालम है और जो अजाब है जिसके जिम्मेदार आप हैं, आज पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ मिल रहा होता। और जो आखिर में मैं कहना चाहती हूं कि जो मीडिया है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। जो सेंसरशिप है
کیونکہ آگے جو یہ ریلیف پیکج دیے جا رہے ہیں نا پاکستان کی عوام کو، جو دھوکہ دینے کی ایک نئی دوسری قسط آ رہی ہے، اس کو آپ ہی لوگوں نے پاکستان کی عوام تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اس دھوکے، اس فریب اور اس جو حملہ پاکستان کے اوپر 3 سال سے جاری ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اور اس کو ختم ہو کر ہی چین لے گی۔ جو خطاب کے بارے میں نے چیلنجز دیے ہیں عمران خان صاحب کو، مجھے امید ہے کہ آج کا خطاب پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری ملے گی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے کر گھر جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین اور وثوق سے کہتی ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب گھر جائیں گے اس دن پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، اس اعلان سے ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، بھوک، افراتفری، افلاس ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ کی ڈرامہ بازی، میں کل بڑی انٹرسٹنگ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ جھوٹی اطلاعات کے علاوہ تو پاکستان کی عوام کو اور کچھ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ایسا کابینہ کی بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ ایسا اعلان کیا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہوگا اس کو پلاٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ ملک میں عوام بھوک سے مر رہی ہے، یہ وہ اعلان کر رہے ہیں جو نواز شریف نے 1997 میں کیا تھا۔ یہ پلاٹ دینے کا جو حق تھا، جو وزیر اعظم کا استحقاق تھا، اس کو وزیر اعظم نواز شریف نے 1997 میں کیا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پہلی حکومت 92 والی جو نواز شریف صاحب کی تھی، جو وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کا کوٹا ہوتا تھا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کا، اس کو بھی نواز شریف نے ختم کیا تھا۔ تو تختیاں تو لگاتے ہو پروجیکٹس کے اوپر، آج تک ایک اینٹ تو لگائی نہیں۔ تو یہ جو اعلانات ہیں یہ 92 اور 97 کے اعلانات ہیں، جس کو 2021 میں نیا پیکج کر کے دیا جا رہا ہے۔ ہاں 2 پلاٹ نواز شریف نے ضرور دیے تھے، عمران خان صاحب کو دیے تھے، کیونکہ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، اور اس وقت یہ جھوٹ بول کر وہ پلاٹ عمران خان صاحب نے لیا تھا، اور اس کے بعد اعلان نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور یہ استحقاق وزیر اعظم سے لیا تھا کسی کو پلاٹ نہ دینے کا۔ تو پلیز، آپ اس وقت دوسری پارٹیوں کی سیر کر رہے تھے، دوسری پارٹیوں اور وزیر اعظموں کی اور ڈکٹیٹرز کی ترجمانی کر رہے تھے، تو جو پیکج ہے اس کو تو کم از کم صحیح پاکستان کی عوام تک پہنچائیں، اور عوام کو جو ریلیف دینے کا پیکج ہے آپ ریلیف نہ دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ ریلیف نہ دیں، آپ اپنا استعفیٰ دیں اور آپ گھر جائیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا میڈم، آپ کی اس پریس کانفرنس سے 2-3 چیزیں سوال سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل جی آپ ہی یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بقول وزیر اطلاع صاحب کے کافی جائزہ پیش کیا گیا ریجن میں، اور پاکستان ریجن میں سب سے سستا ملک ہے۔ پہلی بات، آج سے کچھ 3-4 ویک پہلے ایک میٹنگ ہوئی وفاقی کابینہ کی، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایل پی جی کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے، 1 گھنٹے بعد ایل پی جی کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ ملک میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، وزیر اطلاعات بلکہ حکومت کہتی ہے کہ ملک کا 70% جو کاشتکاروں پر مشتمل ہے، کاشتکار بہت زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو جھوٹ بول رہی ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے؟ 3 تو یہ سوال ہے، اور لیجسلیشن پہ بات تو ایک اور پریس ٹاک ضرورت ہے آپ کو تو اب دینے کی، ایک اور پریس ٹاک کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال کا تسلسل ہے کہ جس دن کسی چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب ترجمانوں کی ٹیم کا اجلاس بلاتے ہیں، تو اس دن صرف ترجمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ جھوٹ بولنا ہے کس چیز کے بارے میں، اور ایک ایسی واردات ڈالی جاتی ہے کہ 2 یا 3 دن میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے اور خطے میں مہنگائی جو اس وقت پاکستان میں ہے، وہ سب سے زیادہ مہنگائی ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق اس وقت پاکستان اس خطے کا سب سے مہنگا ترین ملک ہے، جس میں صرف اگر میں آپ کو 2 چیزوں کا موازنہ کروں کہ جو پیٹرول ہے جو ہمارے وقت میں 87 روپے کا تھا وہ آج 138 روپے کا ہے، جو ڈیزل کی قیمت 98 روپے کی تھی وہ آج 134 روپے کی ہے، اور اس وقت 46 روپے پیٹرول کے نعرے لگائے جاتے تھے کہ جی 40 روپے پیٹرول دینا چاہیے، اس سے مہنگا نہیں دینا چاہیے۔ تو جو جھوٹ ہے، اور جتنا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اورنگزیب صاحب، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، یہ مریم اورنگزیب یا مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر مہینے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک رپورٹ شائع کرتا ہے، اعداد و شمار دیتا ہے،
آج میرے خیال میں عمران خان صاحب کو پاور پوائنٹ کے اوپر اپنے خطاب کے ساتھ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ دکھانی چاہیے اور اس کے بعد پاکستان کو خطاب کرنا چاہیے عوام کو. اور وہ جو تکالیف پیکج، یہ جو ریلیف پیکج ہے نا، میں تو کہتی ہوں کہ عوام جاگتی رہے. یہ پاکستان اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا تکلیف پیکج ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے. اچھا میم، اس ساری صورتحال کے ساتھ حکومت نے ایک رقم تنظیم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ایک بڑی سیاسی جماعت کی ترجمان ہونے کے ناطے آپ اس معاہدے کی حیثیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، پہلے تو میں مذمت کروں گی جو پولیس آفیسرز کی جانیں گئی ہیں اور جو متضاد بیانات دیے گئے حکومت کی طرف سے، اور جس رویے کا حکومت نے مظاہرہ کیا، وہ بھی اس بات کا ثابت کرتی ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ خطرہ بن چکی ہے. کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جو قومی سلامتی پر اثر انداز ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس معاہدے کی شرائط کیا ہیں، معاہدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے، اور اس معاہدے کے اندر جو چیزیں درج ہیں وہ تمام پبلک ہونی چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ وہ مناسب وقت پر پبلک ہوں گی، یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، عوام کے ساتھ جھوٹ ہے. اور یہ چیزیں تمام پارلیمنٹ کے اندر آنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ جب پارلیمنٹ میں لے ہوں تو ظاہر ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ 4 دن گزرنے نہیں چاہیے تھے. جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر معاہدے کی شرائط جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی. پاکستان 3 سے 4 دن منجمد رہا، وہ تمام، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. ان کی زبان درازی کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. اور شاہد خاقان عباسی نے آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ لوگ اپنی زبان بند کر لیں تو پاکستان کے آدھے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں کہ معاہدے کی تمام شرائط کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں، پارلیمان میں پیش کریں. معاہدہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، وہ سب پبلک ہونی چاہیے. میڈم یہ بتائیں کہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب دھرنا احتجاج اپوزیشن کر رہے تھے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، اسی طرح سے عالمی منڈی میں پرائسز بڑھتی تھیں، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ایک اسمبلی لے کے جاتے تھے، وزیر اعظم صاحب اس کی انکریز جو تھے وہ اس کو روک دیتے تھے. یہ آپ کے جیسا تیسا بھی احتجاج ہے، اس کے باوجود یہ بڑھاتے چلے گئے، لیکن اس بار جو ہے وہ بڑھایا نہیں گیا ہے، روک دیا گیا اپوزیشن کا جتنا بھی دباؤ اس کے نتیجے میں. تو نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں کہ یہ پریشر عوام کا اتنا بڑھ جائے کہ کم از کم عوام کو اس عذاب سے جان چھوٹ جائے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ نیب آرڈیننس کی جو دوسری ترمیم آئی تھی پچھلی والی کل والی نہیں، اس وقت اپوزیشن درخواستیں لے کے چلی گئی شاہد خاقان عباسی کے علاوہ کہ جی ہمیں اس کے تحت ریلیف دیا جائے، اور پہلے چیلنج کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. کب اس آرڈیننس کو چیلنج کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے اور میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتی ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے بھی، اور میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا معاہدہ ہے TLP کے ساتھ، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس کی تمام شرائط پاکستان کے عوام کے سامنے آنی چاہیے. 4 سے 5 دن ملک جو ہے وہ منجمد رہا. وہ تمام یہ جو معاہدہ ہے وہ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کس نے معاہدہ کس کے ساتھ کیا ہے، وہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے اور پارلیمان کے اندر پبلک ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مذمت کروں گی اور میں ان شہداء کی جو پولیس افسران ہیں جنہوں نے شہادتیں نوش فرمائی، اور میں ان کی شہادت اور ان کے جس طرح کا رویہ رکھا گیا میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں. جس طرح وہ لائن آف ڈیفنس ہیں، فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، اور وہ صرف عوام کی جو حکومت ہے اس کی زبان درازی کی وجہ سے جو 4 دن متضاد الفاظ اور متضاد بیانات دیے گئے ان کی وجہ سے، اور یہ خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. تو یہ تمام چیزیں پبلک ہونی چاہیے اور پاکستان کی عوام اور پارلیمنٹ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ چھپا کے پچھلے دروازے، چور دروازے میں اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کے سوال پہ جواب پہ میں کہنا چاہتی ہوں، ایک بات طے ہے کہ پاکستان اور عوام کو اگر بچانا ہے تو عمران خان صاحب کو گھر جانا ہوگا.
पिछले अदवार में हमारे दौर में जिस तरह वो कंटेनर सजाते थे, कंटेनर पर झंडियां लगाते थे, कंटेनर पर खड़े होकर भुंडी और सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलानात करते थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और ये ना सलाहियत रखते हैं कीमतों को और महंगाई को ख़त्म करने की, ना नीयत रखते हैं। ये सिर्फ नीयत और तदारुक रखते हैं अपने ATMs और माफियाज और अपने कार्टल्स की जेबें भरने का, और इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है और ना कोई हकीकत और ना कोई सलाहियत और कैपेसिटी रखते हैं। एक हल है पाकिस्तान का इस वक्त, अगर पाकिस्तान में तरक्की आनी है, अगर पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आनी है, अगर महंगाई ख़त्म होनी है, तो उसका सिर्फ एक हल है कि इमरान खान साहब को आज अपने इस्तीफे का ऐलान करना चाहिए। और मैं आपको वसूख से कहती हूं कि ये इस्तीफा, ये मुल्क की तारीख का जो इस्तीफा है, ये पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों को आसान करने के लिए एक संगे मील साबित हो। मैडम, एक तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है, ये बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि जरा इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो PTI और तहरीक लबैक जो इस वक्त का कलदम है, ये मुस्तकबिल में सियासी इत्तेहाद करने जा रहे हैं। और इस हवाले से भी ये जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें बातचीत हुई है, और ये भी बात है कि नून लीग का जो वोटर है वो क्योंकि पहले तहरीक लबैक की तरफ आया था तो वो PTI की तरफ आएगा। तो ये अगर सियासी इत्तेहाद होता है और कलदम जमात को कलदम जो करार दिया गया वो खात्मा कर दिया जाता है, तो उस पर आपको देखिए, मैंने उस बारे में बड़ा तफसीली अपना मौक़िफ़ दे दिया है। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो आपने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, कि इमरान खान साहब के खिताब का रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो अवाम के लिए खुशखबरी है कि इस्तीफ़ा देने के ऐलान की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो खिताब है ना, वो दरवाजे बंद करके, कुंडियाँ लगा कर, TV के ऊपर रिकॉर्डिंग करके ना करें। अगर अवामी रिलीफ पैकेज है ना, तो जाएं मार्केट में, इतवार बाज़ार में, सब्ज़ी मंडी में, फल फ्रूट की मंडी में, बाज़ार में खड़े होकर अगर जुर्रत रखते हैं, अगर ये अवामी रिलीफ पैकेज है, तो अगर जुर्रत रखते हैं तो जाएं बाज़ार में जाकर, मंडी में जाकर अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। जनरल बताएं कि कौमी सलामती, पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास बुलाया जा रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी जुम्मे को बुलाया गया है, और उसके बाद शाम को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। क्या नून और अपोजिशन इस कौमी सलामती के इजलास में इमरान खान साहब की थोड़ा सा पहले मैंने उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे एक वोट से हमने ये करा देनी है लेजिस्लेशन, जब वो लेजिस्लेशन करवा लेंगे, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम बाद में मुशावरत कर लेंगे। वो कौन सी मुशावरत होगी जो लेजिस्लेशन के बाद होगी, और उसका क्या मानी होगा? वो कहते हैं कि हमेशा आपको भाग जाती है बातचीत से, आया वाकई आप लोग भाग जाते हैं बात? देखिए, हम पहले कह चुके हैं कि अब मुशावरत सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कार्टल्स, माफिया और ATMs को रिलीफ देना है। हम इस किस्म की किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम लोगों ने अपना हिसाब और एहतसाब का हिसाब दे दिया है। अब बारी है इन, और ये जो हैं ये अवाम के चोर हैं, ये अवाम के मुजरिम हैं, ये महंगाई पाकिस्तान में करने के मुजरिम हैं। इनको रिलीफ और NRO देने के लिए किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं होगी। और आपका जो सवाल था कि किसी किस्म की इमरान खान साहब की सरबराही में कौमी सलामती की मीटिंग हो, महंगाई कम करने का इजलास हो, या किसी भी किस्म का पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का इजलास तलब किया जाए, वो मानी खेज होगा और मुज़हका खेज होगा। स्पीकर साहब मरीम साहब ये बता रहे हैं कि ये बातें चल रही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हुकूमत में बात कर रही है कि कोई राब्ते हो रहे हैं मुस्लिम लीग की क़यादत के और एस्टैब्लिशमेंट के, बिल्कुल राब्ते हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की महंगाई के खिलाफ जारी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राब्ता अब सिर्फ अवाम के साथ होगा, और अवाम की जो राय है वही इमरान खान साहब के इस्तीफे का सबब बनेगा।